So today we discussed about the aberrations of chromosomes. We have seen the structure of chromosomes, how the genetic material DNA and the related proteins combine together to form the nucleosomes and the entire chromosome during cell division during metaphase. Today we discuss with the aberrations of chromosomes. So aberrations means there are two types of aberrations: structural aberrations and numerical aberrations. Structural aberration means changes in the structure, unwanted or non-desirable changes in aberration എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ aberration of chromosomes they can be of two types, either in the number of the chromosomes or in the structure of the chromosomes. Today we deal with both the types. So our topic is the aberration of chromosomes. So as you all know, the hereditary information, in the chromosome, the most important thing is the hereditary material or hereditary information. So any change in the structure or number of chromosomes will affect the heredity or the inherent characters of the organism or normal functioning of the organism. So it is very important to have a deep knowledge about the impact or effect of these variations. That also we will discuss in the last portion of this presentation. So all the chromosomes are located within the nucleus. Although when we see the nucleus as an intact structure, we cannot observe the chromosomes. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ന്യൂക്ലിയോസോം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡൈനാമിക് നേച്ചർ. ദ ക്രോമസോംസ് ആർ വെരി ഡൈനാമിക് നേച്ചർ. Because when we see the chromosomes are visible only during the division stage, that is from the prophase to the telophase. At the beginning of prophase, when the cell division starts, the nuclear membrane disappears and the nucleus is dispersed. So we cannot identify the nucleus at the time of division. And the chromosomes are visible only during the stage. At the end of the telophase, when the nuclear membrane reassembled to form an intact nucleus or to show an intact nucleus, the chromosomes get disorganized to chromatin reticulum. So we cannot see both the nucleus or nuclear membrane and chromosomes together. So it has a dynamic nature, but we say that these chromosomes are located inside the nucleus because it is the DNA that forms the chromosome. So we can say that the chromosomes are located inside the nucleus. So any change in the chromosome, we can call it as mutation, because mutation is defined as any heritable change in the structure of a gene or in the genetic material. So it is a transmissible change, because any change in the chromosome or any change in the genetic material can be transported or transferred to the coming generations. So it is transmissible. Any change in the chromosome at the chromosomal level or at the gene level, genetic level means at the nucleotide level, will get reflected in the phenotype of the organism. So mutation can be at the chromosomal level or at the gene level, genetic level. Such changes are the changes which are affecting the genes or the nucleotides are called as point mutations. You are familiar with the word point mutations. And the mutations affecting the chromosomes are considered as chromosomal mutations. So it is the change in the structure of the chromosome. Actually, the chromosomal mutations are also affecting the genetic material. It is affecting the DNA. That is why it is reflected as a permanent transmissible change. But what differentiates it is that we can observe the mutations at the chromosome level when it is a chromosomal mutation. If it is a mutation at the genetic level, gene level, or a point mutation, we cannot observe it at the chromosome level, because the change is very minute. We cannot observe it at the chromosome. That's the only difference, but effect is similar. But since the chromosomal mutations affect a large region of DNA,
the impact of such variation, impact of such changes will be high. So we are concentrating on the chromosomes mutations today because the point mutations you have studied in the molecular biology, all the repair mechanisms, all the DNA changes in the DNA and repair mechanisms. All those things are very important topics in molecular biology. I hope you have studied all those things. Today we concentrate on the chromosomal mutations. So as I said, chromosomal aberrations are of two types. Chromosomes can change in structure. That means if we number chromosomes, or human chromosomes, there are 23 pairs of chromosomes. If we number it as 1, 2, 3, up to 23, we can say a change occurred in the 21st chromosome, or change occurred in the 18th chromosome. A deletion or a portion is removed from the 16th chromosome. We can say that there is a change in the structure of the chromosome. Such changes. All the chromosomes are there, but there are some changes in a particular chromosome. Such changes are called as chromosomal aberrations. Genomic mutations means the genome means the entire genetic material present inside a cell. So genomic mutation means change in that structure, in the genetic makeup. A complete gene, a complete set is affected. So it can be considered as the mutation at chromosome number. That means a chromosome is completely lost. That means that those genes present in the chromosome are completely lost. That means there is a change in the total genome. That's why it is called as genomic mutation. അതായത് ക്രോമസോം അബറേഷനിൽ ജീനുകളിൽ മാറ്റം വരികയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫങ്ഷണൽ ആവുകയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീനുകൾ പ്രസന്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ അബറേഷൻസ് ചേഞ്ചസ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ജീനോമിക് മ്യൂട്ടേഷൻ ആകുമ്പോൾ ആ ജീനോം തന്നെ നഷ്ടമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നഷ്ടമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ക്രോമസോം നഷ്ടമാകുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മുഴുവൻ നഷ്ടമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ന്യൂമറിക്കൽ അബറേഷൻസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ജീനോമിക് മ്യൂട്ടേഷൻസ്. ഇനി ക്രോമസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻ സെവറൽ ജീൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ പ്രൊഫൗണ്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഫിനോടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ നോൺ ഫങ്ഷണൽ ക്രോമസോംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം, എല്ലാ ക്രോമസോംസും പെയർഡ് ക്രോമസോംസ് ആണ്, അല്ലേ? ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഓർഗാനിസംസ്. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് പ്രധാനപ്പെട്ടവയെല്ലാം തന്നെ ഡിപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസംസ് ആയതുകൊണ്ട് there are two pairs of chromosomes, homologous chromosomes. If one pair is lost, the loss will not be reflected that much. അല്ലേ, നമ്മൾ ക്രിസ് ക്രോസ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നാലും the other allele will work as normal, so it may not get reflected in the phenotype of that particular organism, but it may get transported to the next generation and there it may get expressed, but in that particular organism it may not get affected as there are two copies of every gene in a cell. So now we discuss about the changes in chromosome structure. So these are the major changes. These are very simple things. If from the point of view of an examination, because very simple questions will be asked: what is inversion? What is translocation? Or what is the difference between translocation and duplication? Such questions are asked. But when we apply these principles, when we apply this knowledge into cancer biology or something else, it is very big impact. It is very complicated. It becomes very complicated because all these have some patterns of occurrence in every genome. There are some more predisposition of some genes or some locations of chromosomes to these changes. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള മെഡിക്കലി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. അതൊക്കെ ഒരുപാട് അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടോപ്പിക്കാണ്. പക്ഷേ ലളിതമായിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇൻവേർഷൻ നമുക്കറിയാം, ഒരു പോർഷൻ ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തിരിഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ, എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ABCDE എന്നാണ് ജീനുകൾ അതിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തിരിഞ്ഞിട്ട് ABCDE തിരിഞ്ഞു വന്നു, EDC എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻവേർഷനാണ്. കാര്യം ഈ ഒരു പോർഷൻ മുറിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ വെച്ചാൽ ABCDE ജീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞത് AB
ECD എന്നാണ്. അതായത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് മുറിഞ്ഞ് വേറെ ലൊക്കേഷൻ ബിക്കും സിക്കും ഇടയ്ക്കേക്ക് വന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ. അതുപോലെ ഡിലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ABCDE ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇ ഇവിടെ മുറിഞ്ഞു പോയി. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിലീഷൻ. ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ മീൻസ് ഹിയർ വി ഹാവ് ABCDE, ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ABCDEE. So it is duplication. Or if it is asked what is the difference between translocation and duplication, we can say in translocation, one portion is deleted and it get translocated to some other place. In duplication, one portion is duplicated and it is attached to the same chromosome. The duplication may not be continuous like this. It can be ABCEDE. Then again it is duplication because this portion is duplicated somewhere else. Then it will be a translocation also. The duplicated portion is translocated between C and D. So they combine together. So such variations can occur. All these are the major structure aberrations of the chromosome. We will go into the details of all these things. So for your exam, you have to these two slides. This slide and the next slide is very important. You have to study it very well because you have to represent it. If it is asked what are the structural operations, write an essay on structural operations of chromosomes. You have to elaborate all these things with the previous diagram, this table, and the next illustration. Okay. So give a definition. Deletion: a portion of the chromosome is deleted. Duplication: the presence of an extra chromosomal segment. Inversion: a fragmentation of the chromosome by two breaks, followed by a reconstitution of the segment between the break with inversion. Insertion: another fragment is inserted between the existing combination. And translocation: the exchange of segment of chromosomes transferred to another region. So these are the definitions. You have to be thorough with this diagram because it is a very nice illustration for your examination. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ എക്സാമിനർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡയഗ്രമാണിത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഡിലീഷനാണ്. 2 ബ്രേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇൻവേർഷൻ സംഭവിക്കും, ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡീലിയേഷൻ സംഭവിക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രോമസോം, ആ ക്രോമസോമിൽ 2 ബ്രേക്ക് വന്നാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം? 2 ബ്രേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്കും ബിക്കും ഇക്കും ഇടയ്ക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. ഒന്ന് ഇൻവേർഷൻ, അതായത് മുറിഞ്ഞ സാധനം തിരിഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നടുക്കുള്ള ഭാഗം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി റിംഗ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം രണ്ടറ്റത്തും ഒരു ABCDE എന്ന് പറയുന്നതിൽ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു മുറിവുണ്ടായി, ബിക്കും ഇക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു മുറിവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ രണ്ടറ്റത്തേയും 2 ബ്രേക്ക് വന്നു, 2 കഷ്ണങ്ങൾ മുറിഞ്ഞു പോയി. നടുക്കുള്ള സെഗ്മെന്റിന് വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു റിംഗ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാവുക. കാരണം ക്രോമസോമിന് 2 എൻഡിലാണ് ഈ ടീലോമിയേഴ്സ് ആണ് ക്രോമസോംസ് തമ്മിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നത്. അപ്പോൾ തടയുന്ന മെക്കാനിസം ഈ ബ്രേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഈ നടുക്കുള്ള സെഗ്മെന്റിന് മുറിവുന്നതിന് ശേഷമുള്ള നടുക്കുള്ള സെഗ്മെന്റിന് ഒന്ന് കോയിൽ ചെയ്ത് 2 അറ്റം നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് ഒരു റിംഗ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ 2 ബ്രേക്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. ഇനി 2 ബ്രേക്ക് 2 വ്യത്യസ്തമായ ക്രോമസോമിലാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ നടക്കാം. റെസിപ്രോക്കൽ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ നടക്കാം, റോബർട്ട്സോണിയൻ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ. ഒരു റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. ഇത് ഒരിടത്ത ഭാഗം നഷ്ടമാകും. ഇത് രണ്ടുമാണ് 2 ക്രോമസോമിലായിട്ട് 2 ബ്രേക്ക് കാണുന്നതാണുള്ളത്. പിന്നെ 3 ബ്രേക്സ് ഇൻസേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഒരിടത്ത് ക്രോമസോം മുറിഞ്ഞ് ഒരു കഷ്ണം വേർതിരിയുന്നു, അത് മറ്റൊരു ക്രോമസോമിൽ ഒരിടത്ത് ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായി അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 3 ബ്രേക്കായി. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു ക്രോമസോം അതിൽ 2 ബ്രേക്ക് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നടുക്കൊരു സെഗ്മെന്റ് ഫ്രീ ആവും. ആ ഫ്രീ ആയ സെഗ്മെന്റ് വേറൊരു ക്രോമസോമിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ബ്രേക്കിൽ കയറിയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇൻസേർഷനായി. അപ്പോൾ ഇൻസേർഷന് 3 ബ്രേക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ, വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കാണുമ്പോൾ എക്സാമിനർക്ക് കൊള്ളാം, നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഓരത്ത് വരച്ച് വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ സീ all those things in detail. What is meant by inversion? A segment of a chromosome. ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻവേർഷൻ എങ്ങനെ മിയോസിസിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യും, ക്രോസിംഗ് ഓവർ ബിഹേവ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മൈറ്റോസിസും മിയോസിസും ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ഒരു ക്രോമസോം ഇൻവേർഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബിഹേവിയറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും എന്താണ് ഇൻവേർഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ
A segment of a chromosome separates and rejoins it in an inverted position. Inversion changes the sequence of nitrogenous bases in the chromosome. അറിയാമല്ലോ നമുക്ക്. അതായത് 5' to 3' ആയിരുന്നത് ഇൻവേർഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ 3' to 5' ആവും. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള പ്രൈമർ സീക്വൻസുകൾ, പോളിമറൈസ് മൂവ്മെന്റ്, ഇതെല്ലാം മാറും. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Inversion occurs when a region of a chromosome breaks off and rotates through 180 degree, then join the chromosome. It is known as inversion. But no change in the genotype occurs as a result of inversion, but phenotypic changes may be seen. Genetic material, അതിനകത്ത് ഇതിൽ ജീനോമിക് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ തന്നെയുണ്ട്, DNA എല്ലാം ഇൻടാക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അതേസമയത്ത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നഷ്ടം വന്നില്ല, പക്ഷേ ഫീനോടൈപ്പ് മാറി. കാര്യം അതിനകത്തുള്ള ജീനിൻ്റെ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ നഷ്ടമായി. ആ ഓർഡർ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ഫീനോടൈപ്പിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും, പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ ഈ ജീനിൻ്റെ ലോക്കസ് മാറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. വാട്ട് ഇസ് എ ലോക്കസ്? ലോക്കസ് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ജീൻ ഓൺ ദ ക്രോമസോം. When inversion takes place, the locus changes. Locus changes means all the transcription mechanism, expression mechanism, gene expression mechanisms all get affected. So, although there is no change in the genetic material, genetic content, the phenotype is changed due to a phenomenon known as position effect. അതായത് ജീൻ ഇരിക്കേണ്ടത് ഇരിക്കാതെ പൊസിഷൻ മാറിയപ്പോൾ ഫിനോടൈപ്പിലുണ്ടായ എഫക്ട് ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ പൊസിഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ജീനിന്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നതുകൊണ്ടാണ് എഫക്ട്. Such effects will get reflected in the phenotype of the organism. So next is the deletion. Deletion means a particular region is removed from the chromosomes. It is illustrated here. A, B, C, D, E, F, G, H ആണ്. അതിനകത്ത് D പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. A, B, C, D, E, E ഇല്ല. A, B, C, E, F, G, H എന്ന്. ഇതൊരു ഡിലീഷനാണ്. പക്ഷേ ഡിലീഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും. കാരണം ഈ ഭാഗം റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടാലും ഈ രണ്ട് എൻഡും സ്റ്റിക്കി എൻഡായിരിക്കും. സ്റ്റിക്കി എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട്, സ്റ്റിക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ പെയറിങ് തന്നെ, DNA പെയറിങ് തന്നെയാണ്, പിന്നെ പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻട്രാക്ഷനും ഉണ്ട്. സ്റ്റിക്കി എൻഡുകളായതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യും. ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നീളം കുറയും. ഓക്കെ, ഇനി പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഡിലീഷൻ സംഭവിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹീറ്റ്, റേഡിയേഷൻ, വൈറസസ്, കെമിക്കൽസ്, ട്രാൻസ്പോസൻസ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ട്രാൻസ്പോസബിൾ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്. ബാർബറ മക്ലിൻടോക്കിന്റെ ക്ലാസിക്കലായ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ്. മെയ്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ജമ്പിങ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ റീകോമ്പിനേഷൻ എറേഴ്സ്. പിന്നെ ഡിലീഷൻ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻവേർഷൻ വിശദമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കാണാം. അതിനകത്തൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. എ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ക്രോമസോം ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ഡ്യൂ ടു സം അതർ ക്രോമസോം അബറേഷൻ. യെസ്. സോ ഇനി എങ്ങനെ കാണാം ഡിലീഷൻ സംഭവിച്ചു എന്നെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്ക് മെറ്റാഫേസിൽ ക്രോമസോം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമോലോഗസ് അല്ലെങ്കിൽ അനാഫേസിൽ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് പെയർ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ക്രോമസോമിനേക്കാൾ നീളം കുറവായിരിക്കുമല്ലോ ഒരെണ്ണത്തിന്. ഇതിൻ്റെ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം നോർമൽ ആയിരിക്കും, ഇത് നീളം കുറഞ്ഞതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ പെയർ ചെയ്തേണ്ടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ പെയർ ചെയ്യും? ഈ പോർഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷന് പെയർ ചെയ്യാൻ ഇതിനകത്ത് ആരുമില്ല. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു റിംഗ് പോലെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും എന്നാൽ അതിനകത്ത് ഇതുപോലൊരു ബൾജിങ് കാണുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ നീളം കുറഞ്ഞത് ഈ ബബിൾ കാണുന്നത് നോർമൽ ക്രോമസോമിലും നീളം കുറഞ്ഞതാണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത്, അതിൽ ഡിലീഷൻ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ അഡീഷൻ ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് കാണുക. അതായത് ABCDEFGH പകരം C കഴിഞ്ഞ ഒരു K എന്ന് പറയുന്നൊരു സെഗ്മെന്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും പെയറിങ് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നോർമൽ ലെങ്തിൽ നിന്ന് കുറവ് വന്നിട്ടില്ല, നോർമൽ ലെങ്ത് അതേപടി തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ബബിള് കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരെണ്ണത്തിന് നീളം കൂടിയെന്നും അതിൽ അഡീഷൻ നടന്നതാണ്. ആക്ച്വൽ ക്രോമസോമിൽ നിന്ന് നീളം കുറയുകയും എന്നാൽ ഒരു ബബിള് കാണുകയും ചെയ്തതിന് അർത്ഥം ഇതിന് നീളം കുറഞ്ഞത് ഡിലീഷൻ കൊണ്ടാണ്, നോർമലാണ് കണ്ടന്റ്, അതർ ക്രോമസോമിൽ നോർമലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഡിലീഷനും അഡീഷനും ലക്ഷണം ഒന്നാണ്, ഈ ബബിളിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ്.
പക്ഷേ ഡിലീഷൻ ആണെങ്കിൽ നീളം കുറഞ്ഞിരിക്കും, അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ നീളത്തിന് കുറവുണ്ടാവില്ല, ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് കാണുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ കാണാം. ഇത് എഴുതണം, പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി വയ്ക്കണം. അങ്ങനെ ഇനി ഇവിടെ റിംഗ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കട്ടുണ്ടായി, ഇവിടെ ഒരു കട്ടുണ്ടായി, അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സും മുറിഞ്ഞു പോയി, ഡിലീഷൻ അറ്റ് 2 ends. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് എൻഡും, ഈ ക്രോമസോമിന്റെ രണ്ട് എൻഡും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാണ്, അത് രണ്ടും കൂടെ വന്ന് കോയിൽ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ റിംഗ് പോലെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊരു റിംഗ് ക്രോമസോമായിട്ട് നിൽക്കും. റിംഗ് ക്രോമസോമായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പെയർ ചെയ്യാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. മറ്റ് ഹോമോലോഗസ് പെയറുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അത് ജനറ്റിക് അബറേഷനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ റിംഗ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഡിലീഷൻ വിൽ കോസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റിംഗ് ക്രോമസോംസ്. എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡിലീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീഷൻ ഓഫ് വൺ അലീൽ ഓഫ് എ ഹോമോലോഗസ് വൈൽഡ് ടൈപ്പ് നോർമൽ ആയിരിക്കും. കാരണം രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണുള്ളത്, അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റതുണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ്സ് നോർമൽ ആയിരിക്കും. ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആണെങ്കിൽ, ലീഥൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും. ലീഥൽ ആണെങ്കിൽ മ്യൂട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും. സ്യൂഡോ ഡോമിനൻസ്, ഡോമിനൻ്റ് അലീലിലാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീഷൻ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ റിസസീവ് അലീൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന tall and dwarf were crossed. All the progenies should be tall. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഈ ടാൾനെസ്സിലുള്ള ജീൻ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോജനിയിൽ ഡ്വാർഫ് കാണിക്കും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഡ്വാർഫ് ജീൻ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ഫോം ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഡോമിനൻറ്റ് ഫോം അവിടെ ഡിലീറ്റഡ് ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോ ഡോമിനൻസ് എന്നത്. ഡോമിനൻസ് ആണുള്ളത്, പക്ഷേ റിസസീവ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പോയതുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സംടൈംസ് സെൻട്രോമിയർ ഗെറ്റ് ഡിലീറ്റഡ്. ഇത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് സെൻട്രോമിയറിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ സെൻട്രോമിയർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലായിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് നടക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ക്രോമസോം ഒരു 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 ഡോട്ടർ സെല്ലിൽ ക്രോമസോംസ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം. അതിനകത്ത് ഇത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല എങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുക, ഈ രണ്ട് ഡിസീസ് ക്രൂ-ഡു-ചാറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമസോം 5 ഒരു പോർഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. അത് 50,001 ബർത്ത് അങ്ങനെ സംഭവമുണ്ട്. ക്രൈങ് ബേബീസ്, മെൻ്റൽ ഡിസബിലിറ്റി, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ക്രൂ-ഡു-ചാറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പേജർ-വിൻബ്ലി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലീഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോം 15, ക്രോമസോം നമ്പർ 15 ഒരു പാർട്ട്. അത് 10,000 മുതൽ 25,001 വരെയാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത്. വീക്ക് ഇൻഫൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഇതൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ, ഇത് സിലബസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതല്ല. എങ്കിലും എഴുതുന്നെങ്കിൽ എഴുതാം, ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ചുമ്മാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. സിലബസിൽ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ, ഓർത്ത് വെച്ച് പറയുന്നത് നല്ലതാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് ഡിലീഷൻ മാപ്പിംഗ് നടത്താൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന ജീൻ മാപ്പിംഗ്, അഡ്വാൻസ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ജീൻ മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്നതും അല്ല പറയുന്നത്. മറിച്ച് ഈ ക്രോമസോം ജനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ്, റീകോമ്പിനേഷൻ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജീൻ മാപ്പുകൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഏത് ജീനാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പോയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രോസിംഗ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ട്. അതിനെ ഒരുപാട് അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിലീഷൻ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഫറൻറ്റ് സ്റ്റെയിൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മാപ്പ് ചെയ്യുക, സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ പിക്ചറും നമ്മുടെ റീകോമ്പിനേഷൻ സ്റ്റഡീസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്രോമസോമിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് നഷ്ടമായപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫീനോടൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിനോമിനൻ വന്നത് എന്നത് രണ്ടും കൂടെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേറെ ന്യൂമറസ് എക്സാമ്പിൾസ്, മോർഗനൊക്കെ ഇത്തരം സ്റ്റഡീസ് ഒരുപാട് തുടങ്ങി വെച്ചവരാണ്. അദ്ദേഹം മ്യൂട്ടേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. സോ വി ക്യാൻ മാപ്പ് ദി ഡിലീഷൻസ്. Coming to duplication, duplication means a segment is duplicated. It is an addition. So a portion is duplicated in the same chromosome. Again, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത് പലപ്പോഴും ലീതലായിരിക്കില്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചാൽ ഒരു കോപ്പിയുടെ പ്രസന്റ് ആവുകയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നോർമലായിട്ടുള്ള ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഈ സെൻട്രോമിയർ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡബിൾ സെൻട്രോമിയർ വരികയും ക്രോമസോം ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലീതലായിരിക്കില്ല, നോർമലായിരിക്കും. ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ലിംഗ് ഓഫ് ക്രോമസോം സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ്. പലതരത്തിലുള്ള ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ കാണാം. ടാൻഡം റിപ്പീറ്റ്സ്, റിവേഴ്സ് ടാൻഡം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ. ഇത്
അതായത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ഡി അതേപോലെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടാൻഡം റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറയും. ഡി സി ഡി റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ അത് ഡി സി ഡി എന്ന ഓർഡറിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ടാൻഡം റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. ടാൻഡം ടെർമിനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെർമിനൽ ഒരറ്റത്തെ എൻഡിൽ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അതേ സീക്വൻസ് തന്നെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെർമിനൽ ടാൻഡം ടെർമിനൽ എന്ന് പറയും. ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്താണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. ഇതിലിവിടെ നിന്ന് ഓർക്കുക, ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് റിസൾട്ട് ഇൻ അൺപെയർഡ് ലൂപ്സ്. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ അൺപെയർഡ് ലൂപ്പ്. ഈ ലൂപ്പ് പെയർ ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് അൺപെയർഡ് ലൂപ്പായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കാര്യം ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം പെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും പെയർ ചെയ്യും, പക്ഷേ ഈ പോർഷൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റീവ് വന്നതല്ലേ, ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഭാഗത്തിന് പെയർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പുറത്ത് കൗണ്ടർ പാർട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ക്രോമസോമിന് ലെങ്ത്തിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുകയില്ല, എന്നാൽ ഒരു ലൂപ്പ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ അൺപെയർഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഡിലീഷൻ ലൂപ്പാണ്. ഡിലീഷൻ ലൂപ്പിൽ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും, ടോട്ടൽ ലെങ്തിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ കുറവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ലൂപ്പ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിലീഷൻ ആൻഡ് അഡീഷൻ ഓർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിലീഷൻ. ഓക്കെ, അൺഈക്വൽ ക്രോസിംഗ് ഓവർ വഴി നമുക്ക് ഈ എന്താണ് അൺഈക്വൽ ക്രോസിംഗ് ഓവറിന് കാരണമായി തീരാം ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ രീതിയിൽ പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെയർ ചെയ്യുന്ന ക്രോമസോംസ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അൺഈക്വലായ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുകയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഡ്രോസോഫിലയുടെയൊക്കെ സലൈവറി ഗ്ലാൻസിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന, സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്രട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. ആ സെക്രട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ എക്സ്പ്രഷനുമായിട്ട്, ആ ജീൻ എക്സ്പ്രഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജീനുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർ കാണുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണ് പോളിറ്റീൻ ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പോളിറ്റീൻ ക്രോമസോംസിന്റെ ബാൻഡുകളിൽ നമുക്ക് റെപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണാം, ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണാം. അല്ലേ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു റീജിയൻ ആണ്, അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് റീജിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫിനോടൈപ്പ് ഓൾസോ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫിനോടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാൻസ്. ഇതാണ് അൺഈക്വൽ ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത ഡയഗ്രത്തിൽ അത് വിശദമായിട്ട് കാണാം. 16A ഇവിടെയാണ് കാണുന്നത്. പെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് പെയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എവിടെയാണ് പെയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം അടുത്ത് വരുന്ന പെയറിംഗ് ടെൻഡൻസി ഉള്ള റീജിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, പലതരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് തമ്മിൽ ആദ്യം ഒന്ന് പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് സാധിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങ് പെയർ ചെയ്ത് പോകും, ബാക്കിയുള്ളത് പെയർ ചെയ്യാതെ ഈ ലൂപ്പായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പെയറിംഗ് ടെൻഡൻസി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പെയർ ചെയ്യുകയും ഈ 16Aക്ക് ഡയറക്റ്റ് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്രോസിംഗ് ഓവർ സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്തിൽ ഡിഫറൻസ് വരും. ഇതിൻ്റെ ഒരാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ ഈ 16A റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയും മറ്റേ സ്ട്രാൻഡിൽ ഇവിടെ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ 16A രണ്ടിടത്ത് മിസ് ഔട്ടായി. അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഡിലീഷൻ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒരിടത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഡിലീഷൻ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ അൺഈക്വൽ ക്രോസിംഗ് ഓവർ വഴി ഇത്തരം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഡിലീഷൻ സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഇതൊന്നും ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട, മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ഫോർ ഡിലീഷൻ ഓർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ദ അൺഈക്വൽ ക്രോസിംഗ്. അതുപോലെയാണ് ഇൻവേർഷൻ. അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻവേർഷൻ. ആണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം. ഇത് നിങ്ങൾ എക്സാമിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണം. അതായത് ഒരു പോർഷൻ കട്ടായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും റീജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻവേർഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പാരാസെൻട്രിക് ഇൻവേർഷനും മറ്റൊന്ന് പെരിസെൻട്രിക് ഇൻവേർഷൻ. പാരാസെൻട്രിക് ഇൻവേർഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോമസോം ബ്രേക്ക് വന്നിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രോമിയർ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് സെൻട്രോമിയർ ആണ് ഇൻവേർഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പാരാസെൻട്രിക് ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയും. ഇത് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട്. പാരാസെൻട്രിക്കും പെരിസെൻട്രിക്കും വ്യത്യാസം. പാരാ മീൻസ് എക്സ്ട്രാ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാരാസെൻട്രിക് ഓർ ഹിയർ ദ സെൻട്രോമിയർ ഈസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഇൻവേർഷൻ. പെരിസെൻട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഇൻവേർഷൻ ഇൻവോൾവിങ്
സെൻട്രോമിയർ. സെൻട്രോമിയർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഇൻവേർഷനെയാണ് പെരിസെൻട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. പാരാസെൻട്രിക് ആണെങ്കിൽ വലിയ വ്യത്യാസം നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം പിന്നീട്. എങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോങ് ആമിലാണ് ബ്രേക്ക് വരുന്നത്, തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ലോങ് ആമിൻ്റെ വ്യത്യാസം സൈസൊന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. സൈസ് അപ്പം നമ്മൾ ആം റേഷ്യോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോങ് ആം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷോർട്ട് ആം റേഷ്യോ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ പെരിസെൻട്രിക് ഇൻവേർഷൻ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, കൂടുതൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മിയോസിസിലെ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് അതായത് ഈ ഇൻവേർഷൻ സംഭവിച്ച റീജിയനിലുള്ള ജീനുകൾ ടിപ്പിക്കലി സെയിം തന്നെയായിരിക്കും, വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ADCBEFGH നോ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ്, ഇതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഹെട്രോസൈഗസ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ വന്നു, ഹോമോസൈഗസ് ഇൻവേർഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ബിക്കോസ് ബോത്ത് ദ അലീൽസ് ഓർ ബോത്ത് ദ ക്രോമസോംസ് ഓർ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ജസ്റ്റ് അഫക്റ്റഡ് ADCB ഇങ്ങനെ വന്നു. പക്ഷേ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷനാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിലെ മിയോസിസ് നടക്കുന്ന സെൽസ്, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസിലെ ഒരു ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസിലെ ഒരെണ്ണം നോർമലായിട്ട് ABCDEFGH എന്നും അതിൻ്റെ പെയർ ക്രോമസോം ADCBEFGH ആണെന്നും ഇരിക്കട്ടെ. മിയോസിസിന്റെ സമയത്ത് ഇവ തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? അത് പാരാസെൻട്രിക് ആണോ പെരിസെൻട്രിക് ആണോ ഇൻവേർഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ മാറും. നേരത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ മിയോട്ടിക് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇൻവേർട്ടഡ് ക്രോമസോംസ് ഓർ പാരാസെൻട്രിക് ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 വർഷങ്ങളായിട്ട് അത്തരം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, ഒന്ന് നോക്കാം. പെരിസെൻട്രിക് ഇൻവേർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവേർഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ക്രോമസോമിന്റെ സെൻട്രോമിയറിന് പറയൂ. പെരിസെൻട്രിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ സെൻട്രോമിയർ ആണ്. അപ്പൊ അതായത് ABCDEFGH എന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ബി ഇപ്പുറത്ത് വന്നു, AB ഇവിടെയാണ്, BCDEFGH എന്നാണ് പെയർ. ഒന്ന് നോർമലാണ്, മറ്റത് പെയറാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മിയോസിസിൽ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, മിയോസിസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ പെയറിങ് സംഭവിക്കുന്നത് നോർമലായിട്ടുള്ള ക്രോമസോം ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, ABCDEFGH എന്ന് നിൽക്കും. മുകളിൽ കാണുന്ന നീല ബ്ലൂ കളർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ABCDEFGH എന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഇൻവേർഷൻ സംഭവിച്ച പെയറിന്, ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോമിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമിന് ഇങ്ങനെ പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്, A കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ഇവിടെ D ആണ്, Bയും Dയും തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കോയിൽ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ കോയിൽ ചെയ്തിട്ട് A കഴിഞ്ഞുള്ള D ഇവിടുത്തെ D യുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യും, C ഇവിടുത്തെ C ആയിട്ട് പെയർ ചെയ്യും. അത് കഴിയുമ്പോൾ B വരും, ഈ B ഇവിടുത്തെ B ആയിട്ട് പെയർ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൂപ്പിന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഒരു ഇൻവേർഷൻ ലൂപ്പ് എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്. ബിക്ക് ഇവിടെ ഈ ബിക്കും സിക്കും ഇടയ്ക്ക് ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്നാൽ സംഭവിക്കും. ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ആണ്. അതായത് ഈ 1ഉം 2ഉം സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ആണ്. അതായത് ഈ ക്രോമസോമിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ പെയറാണ് ഇത്. അപ്പോൾ 1ഉം 2ഉം സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ആണ്. 3ഉം 4ഉം ഇതിൻ്റെ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടായതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 1ന്റെയും 2ന്റെയും നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ആണ് 3ഉം 4ഉം. അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അപ്പോൾ ഈ 2ഉം 3ഉം തമ്മിലാണ്, 2ഉം 3ഉം നോക്കിയാൽ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ആണ്. ഈ 2ഉം 3ഉം തമ്മിലാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം 1ഉം 2ഉം തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെന്നാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കോൾഡ് ആസ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ എഫക്ട്.
ബട്ട് രണ്ടും മൂന്നും തമ്മിൽ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്നാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ എഫക്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ. It is the exchange between genetic material between non-sister chromatids of homologous chromosomes. അപ്പോൾ 1, 2, 3, 4 രണ്ട് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ആണ്. അതിൽ 2, 3 എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ക്രോമസോം ഇത് തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് വരുന്ന 4 ക്രോമസോം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ക്രോമസോം എങ്ങനെ പോകും? 1 നോക്കുന്ന എ ബി ക്രോസിംഗ് ഓവർ സംഭവിക്കുന്നില്ല. സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് നോർമലാണ്, കുഴപ്പമില്ല, വയബിൾ ക്രോമസോമാണ്, നോർമൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഓൾ ജീൻസ് പ്രസന്റ്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? 2 എങ്ങനെ പോകുന്നു നോക്കുക. പെരിസെൻട്രിക് ആണ് ഇൻവേർഷൻ, സെൻട്രോമിയർ ഉൾപ്പെടെ ഇൻവേർഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എ ബി ഇവിടെ അല്ലേ, ഇവിടെ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുകയാണ്. സി അല്ലേ, പിന്നെ ഡി ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്. എ ബി സി ഡി എ. ഇവിടെ ക്രോസിംഗ് ഓവർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു കോയിലുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. എ ബി, ഇവിടെ ക്രോസിംഗ് ഓവർ സി ഡി എ. ഇതാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുന്നത്. എ ബി സി കഴിഞ്ഞ സെൻട്രോമിയർ ഡി എ. അപ്പോൾ ഈ എ ഇവിടെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് വന്നു, ബി സി ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് എ ഇവിടെ വന്നു, ഷോർട്ട് ആമായി. സെൻട്രോമിയർ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇൻവയബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇതിനകത്തൊരു ഡിലീഷൻ വന്നു, ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പോയി. ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്ന ക്രോമസോമാണ്. ഇത് നോക്കുക, എ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, ഓർക്കണം. എ ഡി സി ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുന്നു, ബി ഇ എഫ് ജി എച്ച് അല്ലേ. നോക്കുക, കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കും. എ ഡി ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കുക, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞില്ല, മൂന്നാമത്തെ നോർമലാണ്, ഇങ്ങനെ പോകത്തേ ഉള്ളൂ. നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, 4 2 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ 2 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ തിരിച്ചിങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്തും ഇവിടെ പോയിട്ട് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ആണെന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ 2, അതായത് ഒരെണ്ണത്തിൽ ഡിലീഷൻ സംഭവിക്കും, രണ്ടാമത്തതിൽ ഡിലീഷൻ സംഭവിക്കുന്നു, നാലാമത്തതിൽ എ ഡി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. അപ്പോൾ നാലാമത്തതിൽ അഡീഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവിക്കും. അഥവാ രണ്ടാമത്തതിൽ നിന്ന് പോയത് നാലാമത്തേക്ക് വരും. ഇത് 4 2 ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഈ മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ. 1 കോമ്പിനേഷൻ, 2 കോമ്പിനേഷൻ വന്നിട്ട് 2ഉം 3ഉം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് വന്നത്, ഇവിടെയും ജോയിൻ ചെയ്താണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ 2ൽ നിന്ന് മുറിഞ്ഞു പോയ ഭാഗം 4ലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം. ജസ്റ്റ് പേന വെച്ച് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും 1ഉം 3ഉം നോർമൽ ആയിരിക്കുകയും, അതായത് പെയറിംഗ് സംഭവിക്കാത്ത, ഇതിന് പെയറിംഗ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ക്രോസിംഗ് ഓവർ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോർമൽ. മൂന്നാമത്തേനും ക്രോസിംഗ് ഓവർ സംഭവിച്ചില്ല. നോർമൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഇത് വന്നതുകൊണ്ട്, ഇൻവേർഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് 3ന് സംഭവിച്ചില്ല, 4നാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് നോർമൽ ആയിരിക്കും, 1ഉം 3ഉം നോർമൽ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ 2ൽ ഒരു ഡിലീഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു എൻഡിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ 4ൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡിലീഷൻ ഉണ്ടാവും, വലിയൊരു ഭാഗം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് 2ഉം അബ്നോർമൽ ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു ഫാമിലിയിൽ തന്നെ പകുതി കുട്ടികൾക്ക് അബ്നോർമാലിറ്റി, പകുതി കുട്ടികൾക്ക് അബ്നോർമാലിറ്റി ഇല്ലാതെയൊക്കെ വരുന്നത്. കാരണം ഇതാണ്, ചാൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ അലീലിന്റെ ഒക്കെയാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രോജനി വിൽ ബി നോർമൽ, ഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രോജനി വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് എന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാം.
അപ്പോൾ ഇത് പെരിസെൻട്രിക് ഇൻവേർഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞത്. റിസൾട്ടൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കുക. നോർമൽ ക്രോമസോം, 2 ഡിലീഷൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും, 1 ഇൻവേർഷൻ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് നോർമൽ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവേർഷൻ വന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീനുകളെല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 1 ഇൻവേർഷൻ ക്രോമസോം, ഓൾ ജീൻസ് പ്രസന്റ്. കാരണം അത് ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ. അതിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ക്രോസിംഗ് ഓവർ പറയാനെടുത്ത ഒരെണ്ണം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് നോർമലാണ്. ഈ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആസ് ദ പേരൻറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് വയബിൾ ആൻഡ് നോർമൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇൻവേർഷൻ ക്രോമസോം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 എണ്ണവും നോർമൽ, ഈ ഒരെണ്ണം പെർഫെക്റ്റ് നോർമൽ, പിന്നെ ഈ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേരൻറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ്, നോർമൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഇൻവേർഷൻ ഉണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇൻവേർഷൻ ക്രോമസോം, ഓൾ ജീൻസ് പ്രസന്റ്, വയബിൾ ആയി. അപ്പോൾ ഇതാണ് പെരിസെൻട്രിക് ഇൻവേർഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇൻവേർഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ 4 മാർക്കിനൊക്കെ ഇൻവേർഷൻ, വാട്ട് ഈസ് ഇൻവേർഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പെരിസെൻട്രിക് ആൻഡ് പാരാസെൻട്രിക് ഇൻവേർഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വരച്ചോളുക. വരച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന്? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം. Chromosomal aberrations are not very infrequent. There are some spontaneous abortions. 1 in 200 live born children is chromosomally abnormal. So 95% of chromosomally abnormal are aborted spontaneously. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നോർമൽ അല്ലാത്ത ചൈൽഡ് ബർത്ത് കുറയ്ക്കാനുള്ള മെക്കാനിസം തന്നെയാണ്. അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ക്രോമസോം അബറേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അബോർഷൻസ് വിധേയമാകും. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നാൽ 200-ൽ 1 ലൈവ് ബോൺ ചിൽഡ്രൻ ക്രോമസോമിലെ അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടാവാം. എന്നാൽ അതേസമയത്ത് 95% ഓഫ് അബ്നോർമൽസ് അബോർട്ടഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. സോ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോട്ട് വെരി റയർ. പലതും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ജീനോമിക് മ്യൂട്ടേഷൻ. ജീനോമിക് മ്യൂട്ടേഷൻ മീൻസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ്. ക്രോമസോമിന്റെ നമ്പർ കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ജീനോമിക് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 2 തരം. അതും വീണ്ടും നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ പറയാം. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ്, ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് 23 പെയർസ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ്. ഈ 23 പെയർസ് ഓഫ് ക്രോമസോംസിന്റെ ഡബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 23 പെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 46 ആണ്. 46 ആണ് നമ്മുടെ ഡിപ്ലോയിഡ് നമ്പർ. ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് നമ്പറിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും 23 സെറ്റ് അതേപടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പോളിപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയും, അല്ലേ? അതിന് നമ്മൾ യൂപ്ലോയിഡി എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ സെറ്റായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ യൂപ്ലോയിഡി എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ യൂപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡിന്റെ കൂടെ ട്രിപ്ലോയിഡ് വരുന്ന, ടെട്രാപ്ലോയിഡ് വരുന്ന, പെൻറ്റാപ്ലോയിഡ് വരുന്ന, ഹെക്സാപ്ലോയിഡ് വരുന്ന എല്ലാം യൂപ്ലോയിഡ് ചേഞ്ചസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പല പ്ലാന്റ്സും പോളിപ്ലോയിഡ്സ് ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയാവുന്നത് വാഴ ഒരു പോളിപ്ലോയിഡ് ആണ്, ഒരു എട്രോപ്ലോയിഡ് ആണ്. നമുക്ക് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് നമ്മൾ കാണാം. വീറ്റ് ഒരു പോളിപ്ലോയിഡ് ആണ്. നിരവധി പ്ലാന്റ്സ് പോളിപ്ലോയിഡ്സ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഓഫിയോഗ്ലോസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലാർജസ്റ്റ് ക്രോമസോം നമ്പർ പറയാം, അതൊരു പോളിപ്ലോയിഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ പോളിപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രോമസോം സെറ്റ് അതേപടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോമിലെ ഒരു ക്രോമസോമിന് അല്ലെങ്കിൽ 2 ക്രോമസോമിന് മാത്രം മാറ്റം വന്നാൽ, അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ 23 പെയർസ്, അതായത് 46 ആണ് ക്രോമസോം. ഈ 46-ൽ നിന്ന് 1 കുറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 കുറഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അന്യൂപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗിൽ പോളിപ്ലോയിഡിനെ പറ്റി പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അന്യൂപ്ലോയിഡിയെ പറ്റി മാത്രം നോക്കാം. That is, a single chromosome is lost from the diploid set is called as aneuploidy. Aneuploidy നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോണോസോമി, ട്രൈസോമി, ടെട്രാസോമി എന്നിങ്ങനെയാണ്. മോണോസോമിക്ക് താഴെയുള്ള ഒരു അന്യൂപ്ലോയിഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, ആ ജീവി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മോണോസോമിയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ കൂടെ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മോണോസോമി, ലോസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ക്രോമസോം. അതായത് സിംഗിൾ ക്രോമസോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെയർ അതേപടി പോകില്ല, പെയറിലെ ഒരെണ്ണം മാത്രം നഷ്ടപ്പെടും. അതായത് 2n, അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രോമസോം നഷ്ടപ്പെടും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോണോസോമി എന്ന് പറയുന്നത്. ലോസ് ഓഫ് എ ക്രോമസോം. സോ എ ഡിപ്ലോയിഡ് വൺ ഹാസ് ഓൺലി 1 കോപ്പി ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ക്രോമസോം റാദർ ദാൻ 2. എക്സാമ്പിൾ മോണോസോമി 2n-1. ട്രൈസോമി, ഗെയിൻ ഓഫ് എ ക്രോമസോം. സോ ദർ ആർ 3 or 1. ട്രൈസോമി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്?
46 23 പേഴ്സ് 46ന്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം അധികം വന്നാൽ മോണോസോമിയിൽ ഒരെണ്ണം കുറയുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്രൈസോമിയിൽ ഒരെണ്ണം അധികം വരും. 46 പകരം 47 ആണ്. മോണോസോമിയിൽ 46 പകരം 45 ആണ്. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർക്കും മോണോസോമിയും ട്രൈസോമിയും പറഞ്ഞു ഡൈസോമി ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല എന്ന് ചോദിക്കാം. ഓർക്കുക, മോണോസോമി ഒന്ന് കുറയുന്നതും ട്രൈസോമി ഒന്ന് കൂടുന്നതുമാണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് അബ്നോർമാലിറ്റി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, 46 ആണ്. അതിന് ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ മോണോസോമിയും ട്രൈസോമിയും ഉള്ളൂ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അബ്നോർമാലിറ്റി പറയുമ്പോൾ മോണോസോമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കുറവാണ്, ട്രൈസോമി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒന്ന് കൂടുന്നത്. ഓർക്കുക, 2n+1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രൈസോമിയായി. മോണോസോമി എന്ന് പറയുന്നത് 2n-1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി സെക്സ് ക്രോമസോമിലും വരാം. അതിനാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ എടുത്തു പറയും. അന്യൂപ്ലോയിഡി ഓഫ് എക്സ് ഓർ വൈ ക്രോമസോം will result in different characteristics. Aneuploidy is the loss or gain of single chromosome. Sex chromosome polysomy എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് XXX 47 കാണും, അതായത് 46+1 ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ട്രൈസോമി ഓഫ് എക്സ് ആണ് പറയാം. അപ്പോൾ അത് ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കും. ട്രൈസോമി ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി ഫീമെയിൽ. ഡബിൾ വൈ 47 തന്നെയാണ്. എക്സ് വൈ അപ്പോൾ ഒരു മെയിലായി, വീണ്ടും ഒരു വൈ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രൈസോമി ഓഫ് ദ വൈ ക്രോമസോം എന്ന് പറയും. അതൊരു മെയിലായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഇതെല്ലാം അബ്നോർമൽ ആയിരിക്കും. ആ വ്യക്തികളെല്ലാം തന്നെ അബ്നോർമൽ ആയിരിക്കും. ഇത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് നോർമൽ ക്രോമസോംസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് 700 ബർത്തിൽ ഒന്ന് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ 95% 21st ക്രോമസോമിന്റെ ട്രൈസോമിയാണ്. അതായത് 46 ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ 21st ക്രോമസോം ഒരു കോപ്പി അഡീഷണൽ കാണും. പിന്നെ ഇത് നോക്കണ്ട, 1% 4% പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യമില്ല. അതായത് ഈ 21st ക്രോമസോം കറക്റ്റായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാതെ ഇത് പാച്ചസ് ആയിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം? വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഈ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് റിസൾട്ടസിലുള്ളതാണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. ഇതാണ് എൻ്റെ കാരിയോടൈപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. 21st ക്രോമസോം ട്രിപ്പിളായിട്ട് കാണും, 3 എണ്ണം കാണും. അപ്പിയറൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റിയാണ്. അടുത്ത ട്രൈസോമി ഓഫ് 13th ക്രോമസോം. ഡെവലപ്മെന്റ് റിട്ടാർഡേഷൻ ഒക്കെയാണ്. 20,000-1 അതിനുള്ള ചാൻസ്. അത് 13th, അതായത് 13ാമത്തെ ക്രോമസോമിന്റെ ട്രൈസോമി വരുന്നതാണ്. എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ്. 13ാമത്തെ ക്രോമസോം 13th ആയിട്ട് കാണാം. ഇവിടെ 3 എണ്ണം കാണാം. 13th ക്രോമസോം 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൈസോമി ഓഫ് 13. So this is standard report. Then Turner syndrome. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് പാർഷ്യൽ മോണോസോമി ഓഫ് എക്സ് ക്രോമസോം ആണ്. അതായത് എക്സ് ക്രോമസോം കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ട്രൈസോമി മോണോസോമി ഓഫ് എക്സ് ക്രോമസോം പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതേ സിംറ്റംസ് തന്നെ നമുക്ക് ട്രൈസോമിയിലും കാണാം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് 45X 46XX വന്നാലും 45X 46XY വന്നാലും 45X 47XXX എന്ന് വന്നാലും ഒക്കെ ഇതേ കണ്ടീഷൻസ് കാണാം. അതായത് എക്സ് ക്രോമസോമിന്റെ അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഇതിന് പറയാൻ പറ്റും. ടർണർ സിൻഡ്രോമിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് മോണോസോമി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് 44+1X XX പകരം അല്ലെങ്കിൽ XYക്ക് പകരം 45+1X എന്ന് പറയുന്നതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ കോമ്പിനേഷൻസ് വന്നാലും മൊസൈക് പാറ്റേൺസ്, ഈ പാറ്റേൺസ് വന്നാലും ടർണർ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാവാം. ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും. ഹൈപ്പോഗൊണാഡിസം ഫിനോടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് ആയിരിക്കും. 2001 ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. പെൺകുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റ് റിട്ടാർഡേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളൊന്ന് ടർണർ സിൻഡ്രോം ആയിരിക്കും. അപ്പിയറൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, എക്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട്, മറ്റത് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സ്ട്രേച്ചർ ആയിരിക്കും. അമിനോറിയ, സ്റ്റെറിലിറ്റി, സ്പെയർസ് ഹെയർ ഇങ്ങനെ കാണാം. ഷീൽഡഡ് ടെസ്റ്റ്, ലിംഫെഡിമ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് പറയാം. ഇതാണ് ടർണർ സിൻഡ്രോം. ക്ലിൻഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് 2 or more X chromosome and more Y chromosomes. നോക്കുക, 47 കണ്ടീഷൻ വന്നത് XXY വെച്ചാണ്. ഇവിടെ Y ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. പിന്നെ 15% മൊസൈക്സ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ക്ലിൻഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൽ ഹൈപ്പോഗൊണാഡിസം ആണ്.
660 മെയിൽ ബർത്തുകളിലൊന്നാണ്. 660 660 ലൈവ് മെയിൽ ബർത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലിൻഫിൽട്രേറ്റ് സിൻഡ്രോം കാണാം. അതായത് Y ക്രോമസോം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫിനോമിനാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി an additional 1X chromosome is X to Y കാണുന്ന പോലെ ഒരു എക്സും കൂടെ അഡീഷണൽ കാണുന്നുണ്ട്. നോക്കാം, കാര്യമായിട്ടൊക്കെ നോക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ അപ്പിയറൻസ് ടെൻഡൻസി ഓഫ് യുവർ ഹെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോടൊപ്പം കാണാൻ നമുക്ക്. പുവർ ബിയാർഡ് ഗ്രോത്ത്, നാരോ ഷോൾഡേഴ്സ്, പ്യൂബിക് ഹെയർ ഒക്കെ ഫീമെയിൽ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും. വൈഡ് ഹിപ്സ് തുടങ്ങിയ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും. Small testicular size തുടങ്ങിയ ഫിനോമിനൻ കാണാൻ പറ്റും. This is the appearance. So this is the clinical test.